नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं जीपीएमसी न्यूज 24/7 લાઈવ। ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતાનો દરજ્જો અપાવવા દાંતામાં સંતો સાથે ગૌભક્તોનું મહાઅભિયાન। રાષ્ટ્રપતિ અને પ્રધાનમંત્રી સુધી અવાજ પહોંચાડવા માટે હજારોની સંખ્યામાં સહીઓ સાથીના પત્રો મોકલવામાં આવ્યા। બનાસકાંઠાના દાંતા તાલુકામાં ગૌમાતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવાની પ્રબળ માંગ સાથે આજે ગૌભક્તોનું વિરાટ મહાઅભિયાન છેડાયું હતું। આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી હજારોની સંખ્યામાં ઉમટી પડેલા ગૌપ્રેમીઓએ ગૌમાતાના જયઘોષ સાથે આખા નગરમાં ભવ્ય પદયાત્રા યોજી વાતાવરણ ગજવી મૂક્યું હતું। આ આંદોલનમાં મોટી સંખ્યામાં સાધુ સંતોએ પણ હાજરી આપી હતી, જેમણે આક્રમક વલણ અપનાવતા જણાવ્યું હતું કે જો વર્તમાન સરકાર ગૌમાતાને રાષ્ટ્રમાતાનો દરજ્જો નહીં આપે તો ભવિષ્યમાં કોઈ સરકાર આ કરી શકશે નહીં। સંતોએ ભારપૂર્વક ઉમેર્યું હતું કે ગૌમાતાને યોગ્ય સન્માન મળશે તો જ સાચા અર્થમાં હિન્દુ રાષ્ટ્ર સાકાર થશે। રેલીના અંતે ગૌભક્તોએ મામલતદારને આવેદનપત્ર સોંપી ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી। રાષ્ટ્રપતિ અને પ્રધાનમંત્રી સુધી જનતાનો અવાજ પહોંચાડવા માટે હજારોની સંખ્યામાં સહીઓ સાથીના પત્રો પણ રવાના કરવામાં આવ્યા હતા। નોંધનીય છે કે માત્ર દાંતા જ નહીં પરંતુ ગુજરાતના તમામ તાલુકા મથકોએ આજે આ મુદ્દે આવેદનપત્રો આપી અત્યારે નહીં તો ક્યારે જ નહીંના નારા સાથે વિરોધ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો હતો। હજારોની મેદનીએ એક સૂરે સંકલ્પ કર્યો હતો કે જ્યાં સુધી ગૌમાતાને દેશનું સર્વોચ્ચ સન્માન નહીં મળે ત્યાં સુધી આ લડત ચાલુ રહેશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, જીપીએમસી ન્યૂઝ 24/7 લાઈવ। गौ माता की जय, वंदे भारत, भारत माता की जय, नंदी बाबा की जय, जय गौ माता, जय गोपाल। गाय माता की आज दाता तालुका विस्तारना जितने भी हमारे गौ सेवा भक्त हैं वो सब ने गौ माता का एक भव्य यात्रा निकाल करके कलेक्टर अपने मामलतदार ऑफिस में आए और उनको आवेदन दिया गया। अब सरकार सब कहते थे कि सरकार आनी चाहिए, तो सरकार पूरा भारतवर्ष के अंदर में आज भाजपा का सरकार है और हम गौ भक्तों का एक ही इच्छा है कि अब गौ वध बंद होना चाहिए। जो गौ वध बंद नहीं होगा तो विश्व गुरु कभी भी भारत नहीं बन सकता है। गौ माता जिसके अंदर में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी जो नहीं होगा तो कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हम साधु संतों का एक ही मंतव्य है और हमारे गौ भक्तों का एक ही मंतव्य है कि किसी भी तरह से गाय माता की रक्षा हो और गाय अब कत्ल खाना में नहीं जाना चाहिए। मैं तो इतना क्रांति करना चाहता हूं कि जो गाय को कत्ल करे उसको भी कत्ल कर दिया जाए। मैं गाय माता के लिए हम लोग जो नहीं धरती पर भारत में गाय माता की रक्षा नहीं होगी तो और कहां पर होगी। मैं इतना ही कहता तो साधु संतों और गौ भक्तों के साथ में मिल करके बस एक ही आह्वान करता हूं। प्रधानमंत्री आज हमारे हैं, आज प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री सब बहुत हमारे हैं, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे किस काम में आएंगे। इसलिए गौ माता की सेवा करने के लिए मैं आह्वान करता हूं पूरा देश और पूरा प्रधानमंत्री को। यही से मैं बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के एक वस्तु जब तक भाजपा के लिए हम लोग इतना परेशान हुए कि भाई भाजपा आएगा तो अब राज्य जो गौ माता की सेवा होगी, तो गौ माता की सेवा के लिए पूरा देश के अंदर में अब भाजपा, आज बंगाल में जहां पर गायों का कत्ल होता था, आज बंगाल में भी अब भाजपा का जब ध्वजा फरक गया है और सनातन हिंदू धर्म का मूल तत्व गाय माता है। इसलिए गाय में 33 कोटि देवताओं का वास है। गाय का दूध से लेकर के, गाय के मूत्र से लेकर के, गाय के दही से लेकर के, अरे गाय में साक्षात परमात्मा का वास है। इसलिए सनातन धर्मियों से मैं आह्वान करूंगा और मैं मुख्य रूप से सरकार से आह्वान करूंगा कि अब तो अभी नहीं होगा तो फिर कब होगा।
इसलिए अब गाय माता की सेवा के लिए आप लोग अपना राजकीय रीते, आध्यात्मिक रीते, सामाजिक रीते, कुटुंबिक रीते और व्यक्तिगत रूप से आप लोग गाय माता की सेवा के लिए सब लोग तैयार होइए। बोलिए गाय माता की गो विश्वस्य मातरः गो अभियान भारत देशना अंदर चाली રહ્યું છે। ભારત દેશના તમામે તમામ 5400 તાલુકાઓના અંદર દરેક સંતો, મહંતો અને ગૌ ભક્તો દ્વારા એક જ પુકાર કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ગૌ માતાને સન્માન મળે, ગૌ માતાને રાષ્ટ્ર માતાનો દરજ્જો મળે। ગૌ માતા સાથે જે અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે, આજે ભારતના અંદર તમામ જગ્યાએ હિન્દુ સરકાર છે અને જ્યારે ઉપરથી દરેક સંતો મહંતો દિલથી એક જ અવાજ કરી રહ્યા છે કે ગૌ માતા જ્યારે રાષ્ટ્ર માતા નહીં બને તો ભારત દેશ ક્યારેય વિશ્વગુરુ નહીં બની શકે। કારણ કે ગૌ માતાના અંદર દરેકે દરેક દવાઓ ગૌ માતાના અંદર છે। ગૌમૂત્રનું સેવન કરવાથી પણ અસાધ્ય રોગો મટી રહ્યા છે। ગૌનું દૂધ પીવાથી તમામે તમામ શરીરના અંદર જે રોગો છે એનો નાશ થાય છે। કેન્સર જેવા મહાન રોગથી પણ ગૌ માતાના સેવનથી, ગૌ માતાના પંચગવ્યના સેવનથી કેન્સર પણ મટી શકે છે અને વિજ્ઞાન પોતે સ્વીકારે છે। આજે ભારત દેશના અંદર તમામે તમામ ગૌ ભક્તો એ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે અને પ્રાર્થના પ્રત્યે રાષ્ટ્રપતિને, વડાપ્રધાનને પ્રદાન કર્યો છે તાલુકા લેવલે કે ગૌ માતાને, અમારી માતાને રાષ્ટ્ર માતાનો દરજ્જો રાષ્ટ્ર લેવલે ગૌ સન્માન આપવામાં આવે। જય ગૌ માતા, જય ગોપાલ।